ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। पेश आन देश विदेश दीआं कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। फैमिली समेत अमेरिका जाण वाले भारतीयां लई वड्डी अपडेट। आस्ट्रेलिया दे 90 वीज़ा प्रोग्राम लई 40,000 भारतीयां वल्लों अर्जी दाखल। साबका राष्ट्रपति ट्रंप एरीज़ोना ते उप राष्ट्रपति कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया विच अगे। भारत ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ। ट्रूडो ने भारत ते लाए गंभीर इल्जाम, कहा मोदी सरकार ने की वड्डी गलती। हैरिस ने दी ट्रंप नूं चेतावनी। टेस्ला दे शेयर क्रैश होने कारण एलन मस्क दी कुल संपत्ति $15 बिलियन घटी। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस नाल ही देश विदेशां जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਮੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ 1000 ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 40,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। उधर ही उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलियन वर्किंग हॉलीडे मेकर प्रोग्राम की शुरुआत दोवां मुल्कां दे रिश्तियां नूं मजबूत करन दी दिशा च अहम पेशकदमी है। ये कहा कि वीज़ा बैलेट दा अमल 1 अक्तूबर तो खुल गया है ते इस महीने दे अखीर तक बंद हो जाएगा। सफल उम्मीदवारां दी रैंडमली चोण कीती जाएगी ते ओह अगले साल तो आस्ट्रेलिया च रह सकणगे। ज्यों-ज्यों वोटां पैण दा दिन नेड़े आ रहा है त्यों रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ते डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस चोण प्रचार लई एड़ी चोटी दा जोर लगा रहे हैं। दोनों उम्मीदवार अहम राज पेंसिल्वेनिया वाल विशेष तवज्जो दे रहे हैं। पेंसिल्वेनिया विच हैरिस ते ट्रंप अते उन्हां नाल संबंधित धड़ियां ने टैलीविजन ते इश्तिहारबाजी उपर $350 लाख खर्च किए हैं। इस तों इलावा दोनों उम्मीदवार राज विच निरंतर रैलियां कर रहे हैं ते आपो अपने ढंग तरीके नाल मतदातावां नूं प्रभावित करन दा यतन कर रहे हैं। इस दौरान एक ताज़ा सर्वे विच स्पष्ट होया है कि ट्रंप एरीज़ोना विच 6% अंकां नाल अगे हन, जबकि कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया विच 4% अंकां नाल अगे हन। यह सर्वे न्यूयॉर्क टाइम्स, फिलाडेल्फिया इंक्वायरर ते सीना कॉलेज द्वारा किया गया है। ये दोनों राज इसलिए अहम हैं क्योंकि एक कदी भी किसी एक पार्टी के हक विच नहीं रहे ते हर बार अपनी पसंद बदलते रहते हैं। सर्वे अनुसार दोनों राज्यों विच 1600 तो वध मतदातावां दी राय पूछी गई। एरीज़ोना विच मतदाता देश की अर्थ व्यवस्था नूं लैके चिंतित हैं, इसलिए वो ट्रंप नूं समर्थन दे रहे हैं, जबकि पेंसिल्वेनिया विच गर्भपात दा मुद्दा अहम बन गया है ते इस मुद्दे नूं लैके वो हैरिस दा समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इन्हां राज्यां विच कुछ अजिहे मतदाता भी हैं जो अजे जकोतकी विच हैं। ये मतदाता किसी भी उम्मीदवार के हक विच भुगत सकते हैं। पेंसिल्वेनिया विच मतदातावां ने कहा है कि वो 20% अंकां नाल ट्रंप की तुलना विच हैरिस उपर भरोसा रखते हैं। इन्हां मतदातावां दी नज़र विच हैरिस वधिया ढंग नाल गर्भपात के मुद्दे नूं निजट सकती है। पेंसिल्वेनिया विच अर्थव्यवस्था के मुद्दे ते ट्रंप 11 अंकां नाल अगे हैं, जबकि सितंबर विच कीते सर्वे विच ट्रंप 4 अंकां नाल अगे सन। एरीज़ोना विच ट्रंप पहलां कीते सर्वे विच भी 6 अंकां नाल अगे सन। अर्थव्यवस्था के मुद्दे ते ट्रंप एरीज़ोना विच हैरिस नालों 15 अंकां नाल अगे हैं। भारत और कैनेडा के रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए हैं। भारत ने सोमवार को 6 कनेडियन डिप्लोमैटां नूं कढ दिता। इस तो इलावा कैनेडा तो अपने हाई कमिश्नर और होर डिप्लोमैटां और अधिकारियों नूं वापस बुलाउण दा ऐलान किया है, जिन्हां नूं निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने सिख वखवादी हरदीप सिंह निज्जर के कतल की जांच नाल भारतीय डिप्लोमैटां नूं जोड़न दे कैनेडा के दोषां नूं पूरी तरह रद्द करते हुए एक कार्रवाई की है। भारत सरकार के इस फैसले ते कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया हुण सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कैनेडा के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हां लई अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा सब तो अहम है। वो अपने नागरिकों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दे लई कोई भी कदम चुकण तो पिछे नहीं हटेगा। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा,
ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ 6 ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਜੋ ਟੈਸਲਾ ਦੇ 13% ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣ $238 ਤੋਂ $217 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਕੋਲ ਟੈਸਲਾ ਦੇ 13% ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ $238 ਤੋਂ $217 ਤੱਕ 9% ਡਿੱਗ ਗਏ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਅਨਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। $240 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਟੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੌਲਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟਰਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਟਰਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 1300 ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:15 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ
RCMP यानी रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस ने दोष लगाया है कि ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ RCMP ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਂਗ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸ਼ੱਕੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 2 ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੈਨੀਅਲ ਬੋਜਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਬੋਜਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇहद ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਜਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਜਮੈਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਡਾਊਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਊਨ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਊਨ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 5,50,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 92,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 9 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ 25,000 ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਮੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਪੈਰੀ ਅਸਾਮੀ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਲੀਅਮ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਿਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਡਿਪਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ, ਇੱਕ ਲੋਡ ਹੈਂਡਗਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। SCNG ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਡਡ ਹੈਂਡਗਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਚੈਡ ਬਿਓਂਕੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। US ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਥਾਮਸ ਕ੍ਰੂਕਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਨਾਈਪਰ ਨੇ ਕ੍ਰੂਕਸ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। US ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਆਨ ਵੇਸਲੇ ਰੂਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਗੋਲਫ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਡੈਰੋਨ ਐਸੇਮੋਗਲੂ, ਸਾਈਮਨ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਏ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਮੋਗਲੂ ਅਤੇ ਜੌਨਸਨ ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਬਿਨਸਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।